ओम शांति 17/7/24 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाब दादा मधुबन बाबा कहते मिठे बच्चे यही शरीर को न देखी आत्मा को देख, निज को आत्मा मन करी आत्मा सहित कथबार्ता कर। तुमको यही अवस्था को मजबूत करने को हेब, कारण यह ही उच्च लक्ष्य। बाबा प्रश्न रे कहते तुमे पिला माने ऊपर को अर्थात घर को केबे जीव, माने यार अर्थ है परम धाम को केबे जीवाई बाबा प्रश्न रे पचारिछंती। उत्तर रे बाबा कहउछंती जेतेबेले अपवित्रतार मात्रा रिंचक मात्र भी न रहिबो, जेपरि बापा पवित्र सेहीपरि तुमे माने मध्य जेतेबेले पवित्र होई जिवो सेतेबेले ऊपर को जाई परिबो। एबे तुमे पिला माने बाबांको सम्मुखरे बसिछ। ज्ञान सागरंक ठारू ज्ञान शुणी शुणी जेतेबेले परिपूर्ण होइजिवो, बाबांको ज्ञानरू खाली करिदेव, सेतेबेले से मध्य शांत होइजिवे एवं तुमे पिला माने मध्य शांति धाम को चलीजिवो। सेठारे बाबांको ठारू ज्ञान झरिबा बंद होइजिवो, जेहेतु तुमको सब किछि देइदेले तापरे तांकर नीरवरे रहिबार पार्ट आरंभ होइजिवो। ओम शांति। शिव भगवान वाच। जदि शिव भगवान वाच कहुच्छी तेबे बुझीजा दरकार जे एकमात्र शिव ही भगवान बा परम पिता अटंती। तांकु ही तुमे पिला माने अथवा आत्मा माने मन पकाउछ। रचयिता बाबांक ठारू तुमको एबे परिचय मिल जाइछि। यह तो निश्चित जे पिला माने पुरुषार्थर क्रमानुसार ही बाबांको मने पकाउथिबे। समस्ते तो एका प्रकारर पुरुषार्थ करिवे नाही। यह बहुत सूक्ष्म कथा। निजको आत्मा निश्चित करी अन्य मानकु मध्य आत्मा भाविबा, एही स्थिति रे स्थित हेबार समय लागुछि। दुनियार मनुष्य तो किछि भी जानि नाहांती, तेणु सर्वव्यापी बोली कहि देउछंती। जेउ भली तुमे पिला माने निजको आत्मा निश्चय करूछ एवं बाबा को मने पकाउछ, सेही भली आउ केही भी मने पकाउ नथिबे। अन्य कौनसी आत्मार जोग बाबांक सहित नाही। एही कथा ही सबुठारु सूक्ष्म एवं गुप्त। तेणु निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकेइबाकु हेब। समस्ते कहउछंती मध्य आमे आत्मा भाई भाई, तेबे आत्मा को ही देखिबा दरकार, शरीर को देखिबा उचित नुहे। आत्मा उपरे 5 विकारर मैला लागी रहिछि। एथिरे सबुठारु मुख्य कथा हेउछि आत्मार। आत्मा श्वेत प्रधानरू एबे तम प्रधान होई जाइछि। एही ज्ञान आत्मारे अछि। ज्ञानर सागर हेउछंती केवल परम पिता परमात्मा। तेणु तुमे निजको केबे भी ज्ञानर सागर बोली कहि परिबो नाही। तुमे माने जानिछ बा आमको बाबांको निकटरू संपूर्ण ज्ञान नेबाकू हेबो। सी निज पाखरे रखी कौन करिवे? अविनाशी ज्ञान रत्नर धन तो पिला मानकु ही देबे ना। पिला माने सेही ज्ञान रत्न को पुरुषार्थर क्रमानुसार धारण करुछंती। जिए अधिक धारण करुछंती सी भल भावरे सेवा करुछंती। बाबा कौन कहले? जी भल भावरे धारण करुछंती सी बाबांको सेवा भल भावरे करुछंती। बाबांको ज्ञानर सागर कहा जाए ना। सी मध्य आत्मा, तुम माने मध्य आत्मा। तुमे आत्मा माने तांको निकटरू समस्त ज्ञान को प्राप्त करुछ। जेपरि सी परम पवित्र सेहीपरि तुमे माने मध्य परम पवित्र होइजिव। जेतेबेले अपवित्रर टिकिए भी अंश रहिब नाही, सेतेबेले तुमे समस्त ऊपर को चलीजिव, माने समस्ते परम धाम को चलीजिवे। बाबा एबे तुम मानकु जोगर यात्रा रे रहिबार उपाय बताउछंती। एकथा तो बाबा जानिछंती जे पिला माने सारा दिन जोगरे रहु नाहांती। एठारे तुम मानकु बाबा सम्मुखरे बसाई बुझाउछंती। अन्य पिला माने तो सम्मुखरे शुणु नाहांती, सेमाने मुरली पढुछंती। एठारे तुम माने ही सम्मुखरे अछ। तेणु निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाओ एवं ज्ञान को मध्य धारण कर। आमको बाबा सदृश संपूर्ण ज्ञानर सागर हेबाको पड़िबो। तुमे संपूर्ण ज्ञान को एपरि जानिजिब जे परी बाबा को एकदम खाली करदेव एवं बाबा शांत होइजिवे। एमिति नुहे जे सदा सर्वदा ता भितरु ज्ञान झरुथिब। सबुकिछि देदेबा परे से नीरवतार पाठ बजाती। तुम माने जेतेबेले परम धाम रे नीरवतारे रहिबो, सेतेबेले तुमे मध्य काहाको ज्ञान सुनाई पारिबो नाही। ए कथा मध्य बाबा बुझाउछंती जे आत्मा ही संस्कार नहीं जाउछि। जदि केही सन्यासीर आत्मा होइथिबो तेबे तांकर छोट बेलरू ही शास्त्र कंठस्थ हो जाइथाए। पुणी तांकर नाम मध्य बहुत विख्यात हो जाइथाए। एबे एठाकु तुम माने नुआ दुनिया को जीवा पई आसीछ। सेठाकु तो तुमर ज्ञानर संस्कार जाई परिबो नाही। एही संस्कार लुकायित हो जाइथाए। बाकी आत्मा को पुरुषार्थर क्रमानुसार निजर पद नेबाकू हेब। पुणी तुमर शरीरर नाम मध्य दियाजिब।
ଶିବ ବାବା ତ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ନେଉଛି। ବାବା ତ କେବଳ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଅନ୍ୟ କାହାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଠାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ସିଏ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ଏପରି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ସାରା ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ବଡ଼। ସାରା ଦୁନିଆରେ କେତେ ବତି ଆଦି ଜଳୁଛି। ବିଜୁଳି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ତ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଏବଂ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯେପରି ଛୋଟ ଗାଁ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଏବେ ତ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁ ଅଛି। ସେଠାରେ ଏତେ ସବୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ କମ୍ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିବ। ସେଠାରେ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। କେବେ ବି ଚଞ୍ଚଳତା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଏ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଆଗକୁ ତୁମେ ଯେତେ ଯେତେ ନିକଟତର ହୋଇଚାଲିବ ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଚାଲିବ। ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଇ ଚାଲିବେ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ସମୟରେ ସୈନ୍ୟ ଅଥବା ବିମାନ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ବସି ବସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିପାରିବୁ। ଏହି ବିମାନ ଆଦି କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଫାଲତୁ ବୁଦ୍ଧି। କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବର କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କେତେ ନୀରବତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତ କେବଳ ହାଙ୍ଗାମା ହେଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଥିଲା। ତାହା ସୁଖଧାମ। ଏଠାରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛ, କେବେ ଅଶାନ୍ତି ନ ହେଉ। ତେବେ ତାହା ତ କେବଳ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମରେ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଶାନ୍ତିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ସୁଖକୁ ତ କେହି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ନିୟମ ହିଁ ନାହିଁ। ସୁଖକୁ ତ ତୁମମାନେ ମନେ ପକାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛ ଆମକୁ ଆସି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟେ। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେମାନେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଥିଲ। ତେବେ କେବେଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହେଲ? 16 କଳାରୁ 12 14 କଳା ହୋଇଗଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଗଲ। ଏବେ କିଛି କଳା ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଦୁଃଖ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ହେବ? ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଏବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁଖକୁ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କନ୍ୟାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଅଛି, ଅଶାନ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଆମେ ଆଦି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଦି ସନାତନ ତ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ। ତାହା ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ବିକାରର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ। କେତେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ନା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିତରେ ନିର୍ବିକାରୀ ପଡ଼ିଆ ଆସିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଏବେ ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଦ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ। ତାକୁ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ବରଗଛର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ, କାରଣ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଧର୍ମ ଅପବିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ସିଢ଼ି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଦେବତା ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ନଚେତ୍ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଭାରତ ପବିତ୍ର ଥିଲା।
ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ କେହି ସ୍ଥାପନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିକାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅତି କମରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦେବେ ତେବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ପଏଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି ପିଲାଦିନର ପାଠପଢ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି ପିଲାଦିନର ପାଠପଢ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଯାଏ। ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଏବେ ତୁମର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ବଦଳିଗଲାଣି, ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଏବେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଆରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେତେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପାଠ ସେତେ ସେତେ ଭୁଲି ହେଇଯାଅ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ପାଠପଢ଼ା ଥିଲା, ଏବେ ବାବା ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନା। ସବୁକିଛି ଶୁଣାଇ ସାରିବା ପରେ କେବଳ 2ଟି ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି, ଯଦି ବାବାକୁ ଜାଣିଗଲ ତେବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଗଲ। ଅଲ୍ଲାହକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୋଗୀ ରାଜତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଯିଏ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ଦରକାର। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେହନତ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମେହନତ ଦରକାର। ଉଭୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ହୁସିଆର ହୋଇଯିବେ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ନରରୁ ନାରାୟଣ କିପରି ହେବେ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଗୀତା ପାଠଶାଳାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହା ହେଉଛି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ତାକୁ କିଏ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆ କବରସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ମଶାନ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ପରିସ୍ଥାନ ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସି ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀମାନେ ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେହିମାନେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ ରାଜାରାଣୀ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବେ। ଏହିଭଳି ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ କରି ଚାଲୁଥିବେ। ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଯିବାର ବିଚାର ମନରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ମିଶନର କାମ। ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ମିଶନ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ରାଶି ମିଶୁଛି ନା? ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ରାଶି ମିଶୁଛି ନା? ତାଙ୍କର ନେଣ ଦେଣର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଏତେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଷା ଆଦିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ଲାନି ହେଲା ନା? ସେମାନେ ତ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ବହୁତ ସୁଖ ନା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତମାନର ଉଦ୍ଭାବନ ସେହିମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯଦିଓ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଦେଶର ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଏମାନଙ୍କର ଠକିବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବଳ ମାତାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର କଥା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମାରପିଟର କଥା ଚାଲିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ କୌଣସି ଦୁଃଖର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଲଢ଼େଇ କେତେବେଳେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଘରେ ଘରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ।
परस्पर ठारू एकदम अलगा हो जाती, लड़ई मारपीट करती, पुणी विदेशी माने आसी शासन करती। प्रथमे कौन ब्रिटिश राज्य थिला, सेमाने एठाकू आसी लांच आदि देई आम राज्य को निज हाथ को नहीं गले। तेबे केते राति दिनर फरक रही एक कथा नुआ माने कहीं बुझीपारे ना, कारण यह नुआ ज्ञान ना, जहाँ पुणी प्रायतः लोप हो जाउछि। बाबा आसी ज्ञान देउछंती, पुणी ताहा लुक्कायित हो जिवो। यह एकमात्र पाठपढ़ा जहाँकि थरे मात्र एक बाबांक ठारो ही मिलुछि। आगकू गले तुमको सबुकिछिर साक्षात्कार हो चलिबो। तुमे केउ पद प्राप्त करिबो, किंतु से समय रे किछि भी करि परिबो नाही, उन्नति को प्राप्त करि परिबो नाही। फलाफल घोषणा हैला परे पुणी ट्रांसफर हेबार कथा आसिबो। पुणी केते कांदिबे, मुंड पिटिबे। आमे तो बदली होई नुआ दुनिया को चली जिबा। तुम माने एबे परिश्रम करूछ किपरि एही ज्ञान चतुर्दिगरे प्रचार हो जाऊ। समय आसिबो समस्ते आपे आपे सेवा केन्द्र आड़कू दौड़िबे। समय आसिबो समस्ते आपे आपे सेवा केन्द्र आड़कू दौड़िबे, किंतु जेते विलंब हो चलिबो सेते टू लेट्र बोर्ड लागिजिबो, आउ किछि जमा करि परिबो नाही। सेतेबेले टंका पैसार आवश्यकता रहिबो नाही। तुम मानकू अन्य मानकू बुझाइबा पई एही ब्याज ही यथेष्ट। ये ही ब्रह्मारु विष्णु एवं विष्णुरु ब्रह्मा हेउछंती। एही ब्याज एभली जेउथिरे सबु शास्त्रर सारांश समाहित होई रहिछि। बाबा ब्याजर बहुत महिमा करुछंती। एभली मध्य समय आसिबो जेतेबेले तुमर एही ब्याज को समस्ते खूब सम्मान देबे। मन मना भव मोते मने पकाओ, तेबे तुमे एही भली देवी देवता होइजिबो। पुणी सेही माने ही 84 जन्म नहीं थांती। केवल बाबा ही पुनर्जन्म नहीं न थांती। अच्छा, मिठा मिठा सिकी लधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पिता मातांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। प्रथम पॉइंट रे बाबा कहले जोग रूपक साधना एवं ज्ञानर धारणा द्वारा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिवार पुरुषार्थ करने को हेबो। ज्ञान सागरर संपूर्ण ज्ञान को निज भितर धारण करने को हेबो। 2 पॉइंट रे बाबा कहले आत्मा रे जेउ खाद रहिछि ताको बाहर करी संपूर्ण निर्विकारी हेबाको पड़िबो। रिंचक मात्र मध्य अपवित्रतार अंश न रहू, सेथिपाई आमे आत्मा भाई भाई अटू। एही भली अभ्यास करने हेबो। वरदान रे बाबा कहउछंती समय एवं संकल्प रूपी संपत्ति उपरि विशेष ध्यान दे जमार खाता को बढ़ाउथिबा पद्मा पदमपति भव। बाबा विस्तार रे कहउछंती एमिति संपत्ति गुड़िक अनेक प्रकार रही, किंतु समय एवं संकल्प एही दुईटी विशेष संपत्ति उपरे टिके अधिक ध्यान दियो। जदि सबु समय रे तुमर संकल्प शुभ एवं श्रेष्ठ होइथिबो तेबे जमार खाता बढ़ी बढ़ी चलिबो। वर्तमान समय रे जदि गोटिए जमा करिबो तेबे तुमको पद्मगुणा मिलिबो। एहार मध्य हिसाब रहिछि। गोटिए को पद्मगुणा करी फेरस्त करिवार एहा बैंक अटे। सेथिपाई किछि भी होई जाऊ, जहाँ भी त्याग करने को पड़ू, तपस्या करने को पड़ू, निर्माण होगा पड़ू बा किछि भी होई जाऊ, जदि एही दुईटी कथा उपरे ध्यान रखिथिबो तेबे पद्मा पदमपति होइजिबो। बाबा स्लोगान रे कहउछंती जदि मनोबल द्वारा सेवा करिबो तेबे तार प्रारब्ध अनेक गुणा अधिक मिलिबो। बाबा स्लोगान रे कौन कहले जदि मनोबल द्वारा सेवा करिबो तेबे तार प्रारब्ध अनेक गुणा अधिक मिलिबो। ओ